Welcome to English class. Today I am going to teach you English of Standard 7. The adventure of 3 students. Do you remember the characters of the story? The first 2 scene is over. Now we have to start our scene 3. Do you remember the characters? Sherlock Holmes. You know that is a private detective. Watson, a friend of Holmes. Then Soames, that is a lecturer at a St. Luke's college. Bannister, a servant of Mr. Soames. Then Gilchrist, a student. Do you remember that story? Then after this, what happened? Scene 3. Look at your text also. Scene 3. That is Mr. Soames is seated at the center table reading, but very obviously preoccupied. Watson and Holmes enter through the left door. And in the scene, Mr. Soames is seated. And at this time, Watson and Holmes enter the room. Soames in relief. Relief means good morning, Mr. Holmes. Thank heavens that you have come. I feared that you had given up in despair. What am I do? And then good morning, then thanks heaven that I feared that you given up in a despair. What am I do? Should the examination proceed? ഞാനാകെ വെപ്രാളത്തിലാണ്. എക്സാമിനേഷൻ മാറ്റി വയ്ക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ആകെ നിരാശയിലാണ് ഞാനിരിക്കുക. ഹോംസ്, യെസ്, ലെറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊസീഡ് ബൈ ഓൾ മീൻസ്. എക്സാമിനേഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തു, എന്നാ മാറ്റി വയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട. സോംസ്, but this rascal, that rascal here means a dishonest man. Dishonest man. Then Holmes, he will not compete. Watson, surprised. You have formed a conclusion? And then again, Watson asked Mr. Holmes, you form a conclusion? Holmes, yes, my dear Watson, I have solved the mystery. And then Holmes replied that I solved that problem. That is the problem of question paper. Then Watson, more blank, dirty clay, and Holmes precisely. So it is a fair argument that wherever this clay came from should be source of a clay found on the table and in the bedroom. അതായത് ക്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും അതായത് ടേബിളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം സെയിം ക്ലേ ആണ്. വാട്സൺ, അപ്പോൾ വാട്സൺ സർട്ടൻലി, തീർച്ചയായും ഹോംസ് നൗ മിസ്റ്റർ സോംസ് kindly summon Bannister. Then Holmes asked Watson to call Mr. Bannister. Then Soames rings the bell and Bannister came. അപ്പം one character also came that room, that is a Bannister. അപ്പോൾ ബാനിസ്റ്ററെ വിളിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ബാനിസ്റ്റർ ആ റൂമിലേക്ക് വരിക. Then Holmes, kindly close the doors, and now the Bannister, will you please tell us the truth about yesterday's incident? ബാനിസ്റ്ററിനോട് പറയാണ് ഇന്നലത്തെ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയുക. ബാനിസ്റ്റർ ടേണിങ് പാനിക് pale with fear. I have told you everything, sir. ഒരു പേടിയും പരിഭ്രമത്തോടുകൂടി നിൽക്കുകയാണ് ബാനിസ്റ്റർ. ഞാൻ ഇന്നലെ എല്ലാ കഥകളും പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ബാനിസ്റ്റർ പറയാം. ഹോംസ്, നത്തിങ് ടു ആഡ്. ഒന്നും കൂടുതൽ പറയാനില്ലേ? ബാനിസ്റ്റർ, നത്തിങ് അറ്റ് ഓൾ, സർ. ഹോംസ്, വെൽ ദെൻ ഐ മസ്റ്റ് ടേക്ക് സം സജഷൻ ടു യു. വെൻ യു സാറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ that chair yesterday, did you do so in order to conceal some object which would have shown who had been in the room? അപ്പോൾ ഇന്നലെ ആ മുറിയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ, ആ ചെയറിൻ്റെ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ
നിങ്ങൾ ആരെയോ അവിടെ ആ മുറിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നോ? ബാനിസ്റ്റർ ടെറിഫൈഡ്. അപ്പോൾ പേടിച്ചു പോയി ബാനിസ്റ്റർ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ. നോ സർ, സെർട്ടൻലി നോട്ട്, ഞാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. ഹോംസ്, ഇറ്റ്സ് ഓൺലി സജഷൻ. ഐ ഫ്രാങ്ക്ലി അഡ്മിറ്റ് ദാറ്റ് ഐ ആം അൺഎബിൾ ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ്. ഞാനത് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ബട്ട് ഇറ്റ് സീംസ് പ്രോബബിൾ ഇനഫ് സിൻസ് യു റിലീസ്ഡ് ദ മാൻ ഹു ഹാസ് ഹൈഡിങ് ഇൻ ദാറ്റ് റൂം. റിലീസ്ഡ് ഹിയർ മീൻസ് ലെറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഗോ. അതായത് ആ പേഴ്സണെ നിങ്ങൾ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ അനുവദിച്ചോ? ബാനിസ്റ്റർ ലിക്കിങ് ഹിസ് ലിപ്സ്. ദർ ഇസ് നോ മാൻ സർ. അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനില്ലായിരുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും ബാനിസ്റ്റർ എന്താ പറയുന്നത്? ആ മുറിയിൽ വേറൊരാളും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് ബാനിസ്റ്റർ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹോംസ്, ദാറ്റ്സ് എ പിറ്റി. ബാനിസ്റ്റർ, അപ് ടു നൗ യു മേ ഹാവ് സ്പോക്കൺ ദ ട്രൂത്ത്, ബട്ട് നൗ ഐ നോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ലൈഡ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കള്ള പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിയാം. ഹോംസ് പറയാം. ബാനിസ്റ്റർ വിത്ത് എ ഡിഫയൻസ് ഹിയർ മീൻസ് റിഫ്യൂസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദ വാട്ട് ഹോംസ് സെഡ്. അതായത് ഹോംസ് പറയുന്നൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഹോംസ്, ദെൻ ഇൻ വാട്ട് കേസ് യു ക്യാൻ ഗീവ് അസ് നോ ഫർദർ ഇൻഫർമേഷൻ ടു സോംസ് നൗ സോംസ് വിൽ യു പ്ലേസ് കോൾ ഗിൽക്രൈസ്റ്റ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് സോംസിനോട് ഹോംസ് പറയുകയാണേ, എന്താണ്, കോൾ കോൾ ഗിൽക്രൈസ്റ്റിനെ വിളിക്കണം. അതായത് ആ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ആൻഡ് സോംസ് എക്സിറ്റ്സ് ത്രൂ ദി ലെഫ്റ്റ് ഡോർ. അപ്പം സോംസ് ലെഫ്റ്റ് ഡോറിലൂടെ ആരെ വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ്? ഗിൽക്രൈസ്റ്റിനെ വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ടു ബാനിസ്റ്റർ, വുഡ് യു പ്ലീസ് റിമെയിൻ ദ റൂം, സ്റ്റാൻഡ് ഓവർ ദെയർ നിയർ ദ ബെഡ്റൂം ഡോർ. ബാനിസ്റ്റർ ഡസ്. അതായത് ബെഡ്റൂം ഡോറിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ ആരോട് പറഞ്ഞു? ബാനിസ്റ്ററിനോട് പറയുകയും ചെയ്തു. ദെൻ ദേ വെയിറ്റ് ഫോർ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ്. എന്തിനാണ്? കുറച്ച് സമയം കാത്തിരിക്കുക. ആരവരാണ്? ബാനിസ്റ്റർ. ഗിൽക്രൈസ്റ്റ്. സോംസ് ആൻഡ് ഗിൽക്രൈസ്റ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ത്രൂ ദി ലെഫ്റ്റ് ഡോർ. അപ്പോൾ ആരൊക്കെ വരുന്നു? സോംസ് ഗിൽക്രൈസ്റ്റുമായിട്ട് റൂമിലേക്ക് വരിക. ഗിൽക്രൈസ്റ്റ് ഗ്ലാൻസസ് അറ്റ് ദ ബാനിസ്റ്റർ ഇൻ ഡിസ്മേ. ഗിൽക്രൈസ്റ്റിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി ഒരു നോട്ടം. ബാനിസ്റ്റർ. ഹോംസ്, നൗ മിസ്റ്റർ ഗിൽക്രൈസ്റ്റ്, വി ക്യാൻ ബി പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫ്രാങ്ക് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് നോ വൺ നീഡ് എവർ ടു നോ one word of that passes between us. We want to know, Mr. Gilchrist, how you, an honorable man, ever came to commit such an action as that yesterday. അപ്പം ഗിൽക്രൈസ്റ്റിനോട് തിരിഞ്ഞ് പറയുന്നു, അന്നേരത്തേന് ഇത്രയും നല്ലൊരു വ്യക്തി ഇന്നലത്തെ ചെയ്ത പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യരുതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഗിൽക്രൈസ്റ്റ് is a look for full to approach Mr. Bannister. Reapproach here means blaming to Bannister for what had happened. ഇന്നലത്തെ സംഭവത്തിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഗിൽക്രൈസ്റ്റ് ആരെ നോക്കുന്നു? ബാനിസ്റ്ററിനെ ഒന്ന് നോക്കുന്നു. ബാനിസ്റ്റർ, നോ മിസ്റ്റർ ഗിൽക്രൈസ്റ്റ് സർ, ഐ നെവർ സെഡ് എ വേർഡ്. എന്നത്തേനും ഒരു അങ്ങനെ രീതി പറയുകയാണെ, ഇല്ല ഗിൽക്രൈസ്റ്റ്, ഞാനൊരു വാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹോംസ്, നോ, ബട്ട് യു ഹാവ് നൗ ഗിൽക്രൈസ്റ്റ്, സോ യു മസ്റ്റ് കൺഫസ്. ആൻഡ് ഗിൽക്രൈസ്റ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ ഹിസ് നീസ് ബിസൈഡ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് സോപ്സ്. എന്താണ് അദ്ദേഹം? അതായത് ബാനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞെന്ന രീതിയിൽ ഗിൽക്രൈസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? കൺഫസ് ചെയ്യുക, പശ്ചാത്തപിക്കുക, ഇന്നലത്തെ സംഭവത്തെ ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കുക. അതായത് അവരുടെ കാലിൽ വീഴുന്ന പോലെ. ആൻഡ് ഹോംസ്, കം ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂമൻ ടു ഇയർ. അതായത് ഹോംസ് അന്നേരം പറയാണ്, മനുഷ്യരായാൽ തെറ്റുകളുണ്ടാകും. ആൻഡ് പെർഹാപ്സ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഈസിയർ ഫോർ യു ഇഫ് ഐ വേർ to tell Mr. Soames what occurred and you can check me where I am wrong. അതായത് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, എന്താണ് തെറ്റെന്താണ്. ഗിൽക്രൈസ്റ്റ് നോട്ട്സ് ദ ഹോംസ്. ഹോംസ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഗിൽക്രൈസ്റ്റ് സമ്മതം മൂളി. ഹോംസ്, yesterday when I examined the room I realized that the one who entered this room knew that papers were there. അതായത് ഇന്നലെ എക്സാമിൻ്റെ ഈ റൂം, അതായത് യെസ്റ്റർഡേ ഈ റൂമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആരോ വന്നപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ പേപ്പർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്.
How did you know? When I studied the window, I understood that if the papers were left on the central table, then any tall person passing by the window could see what papers they were. അതായത് ആ പേപ്പർ ആ ടേബിളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ വിൻഡോയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പൊക്കമുള്ള ഒരാൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം അതെന്താണെന്ന്, എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഹോംസ്. This much about today's class. You read it well and studied it. Okay, thank you.